اگر وہ بیرل آف گن سے بات کریں گے تو ان سے بیرل آف گن سے ہی بات ہوگی. اس کے لیے کوئی اب جسے کہتے ہیں کمپرومائز، چاہے وہ پولیٹیکل پریشر ہو چاہے وہ سوشل پریشر ہو وہ نہیں لیا جائے گا. اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پولیس کو، سی ٹی ڈی کو جو اختیارات ریکوائرڈ ہیں وہ صوبائی حکومت فراہم کرنے کو تیار ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو سناولا ہے یا اس کے جو گروپ ہے یہ کیا کسی کالعدم تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ سی ٹی ڈی کے جو آپریشنز ہوتے ہیں ان میں جو تمام افراد ہیں ان کو مارا جاتا ہے. یہ کامیاب آپریشن تصور نہیں کیا جاتا، کسی کو مارا جانا ہو سکتا ہے ان کا اسلحہ ختم ہوتا ہے فائرنگ وغیرہ، ان کو زندہ گرفتار کرنا جو ہے ایک اہم آپریشن یا کامیابی سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کے زیادہ آپریشن ہم جیسے دیکھتے ہیں سی ٹی ڈی کے وہ بندے مارے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ جی دو چیزیں. ایک تو آپ نے کہا کالعدم تنظیموں کے ساتھ بالکل رابطہ تھا، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ فتنہ الخوارج کے لوگ آ کے بیٹھتے بھی تھے اور ان کو سپورٹ بھی ملی تھی. جتنی تعداد میں ایک عام کرمنل کے پاس اتنی تعداد میں اسلحہ اور اس لیول کا اسلحہ نہیں ہوتا. یو بی جیلز کو آپ لے لیں، ہینڈ گرینیڈز لے لیں، راکٹ لانچرز لے لیں، ایکسپلوسیوز لے لیں، یہ عام کرمنل کے پاس نہیں ہوتا جو پیٹی کرائمز کر رہا ہوتا ہے. دوسری چیز آپ نے کہی، بالکل ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ سرنڈر کریں. ہم نے کچھ لوگوں کو بھی اندر بھجوایا کہ جی آپ اگر سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم، آپ سرنڈر کریں، ہم آپ کو بالکل کریں گے. لیکن اگر سرنڈر کوئی نہ کر رہا ہو، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور شیئر کریں گے کہ اگر ہمارے سرنڈر کی بات پر ہی باقیوں پہ آگے سے آپ کو راکٹ لانچرز مارے جائیں. ہماری اے پی سیز کے اوپر بھی راکٹ لانچرز مارے گئے، ہمارے 11 لڑکے بھی 10 لڑکے بھی زخمی ہوئے. تو اس کے بعد میرے پاس کیا آپشن بچ جاتی ہے؟ یا تو پھر میں ریٹریٹ کر کے واپس آ جاؤں، یا تو اسٹیٹ سرنڈر کر جائے. اسٹیٹ کا ادارہ اگر جائے گا، اگر ہم وہاں کام کرنے کے لیے جائیں گے اور آپشن دیں گے کہ اگر آپ نے سرنڈر کرنا ہے تو ضرور کریں. سرنڈر کرتے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کو مارنے کا. نہیں کیا انہوں نے، جب مقابلہ کیا تو ظاہری بات ہے پھر جو ہوتا ہے اسی حساب سے ہوتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ ماحول بلوچ سے جو ہے وہ خودکش اور جیل کے برآمد ہوا ہے. اب آپ نے جب یہ باتیں کی تو اب کورٹ نے ان کو باعزت بری کر دیا. آپ اس وقت غلط تھے، آج کورٹ نے غلط فیصلہ لیا؟ نہیں، نہ میں غلط تھا. کورٹ کی اپنی پروسیڈنگز ہیں، اس کے خلاف ہم اپیل میں ہائی کورٹ میں ضرور گئے ہیں. لیٹ دا ہائی کورٹ ڈیسائڈ. سر میں تھوڑا سا لیٹ ہوا، ریپیٹ کروں گا تو معذرت. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو 2 سالس تھے وہ بھی مارے گئے ہیں، اور 6 لوگ انہوں نے بھیجے تھے، 2 یہ تھے، اور انہوں نے آفر کیا تھا کہ ہم سرنڈر کریں گے. تو لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے جو ہے نا ان کو مطلب سر آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ آپ ہی کے سوال میں موجود ہے کہ اگر 6 لوگ گئے تھے تو باقی 4 کیوں بچ گئے؟ وہ 4 کہتے وہ آئے تھے واپس کے، تو باقی 2 کیوں نہیں واپس آئے؟ یہ اس طرح کا نہیں ہے. بالکل ہم نے 4 لوگ اندر بھیجے تھے جو انہیں سے اسی چیز کے لیے گئے تھے کہ سرنڈر کرنے کے لیے آئیں، اور انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. اور اس کے بعد جب کارروائی ہوئی تو اگر واقعی ثالثین، آپ کی بات کو ہی اگر میں کروں، پہلی چیز تو یہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں. اگر ثالثین باقی واپس آ گئے تھے تو 2 ان کے ساتھ لڑنے کے لیے کس خوشی میں بیٹھ گئے تھے کہ ہم بیٹھ کے لڑیں وہاں پر. جو فیسیلیٹیشن اب ان کا میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے کہ وہ اپنا گھر ہے، اس اپنے گھر پہ یہ لوگ نہیں تھے. جس کا گھر انہوں نے کریم آغا، یا سوری میں اگر نام غلط لے رہا ہوں تو مجھے کنفرم نہیں، ان کے گھر پہ یہ موجود تھے. اس گھر پہ بھی قبضہ کر کے وہاں پہ یہ لوگ موجود تھے اور وہاں کرایا گیا. ثالثین اگر ہم نے کرنے ہوتے تو ہم ثالثین بھیجتے کیوں اندر؟ ہم جانے ہی کیوں دیتے؟ جیسے پہلے سوال ہوا کہ جی ہم نے نہیں کیا سرنڈر کرنے کے لیے. ہم نے لوگوں کو اندر کہا کہ جی آپ سرنڈر کرنا چاہیں ضرور آ جائیں باہر، ہم سرنڈر کرانے کو تیار ہیں. ہمیں آپ سے مارنے کا کوئی شوق ہمیں نہیں ہے یا مینڈیٹ نہیں ہے کہ صرف ہم نے مارنا ہی ہے. اور اگر ثالثین اندر گئے تھے تو وہ خیریت سے واپس بھی آئے اور اس کے بعد ہم لے کر آئے. جو ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ تو اس کو پھر میرے پاس کوئی دوسرا طریقہ آپشن نہیں ہے. جیسے سر آپ نے کہا کہ پشین میں ان کا خوارج کے ساتھ تعلقات تھے، تو پشین میں دہشت گردی کے بہت سارے واقعات ہوئے جس میں سی ٹی ڈی کے اہلکار بھی شہید ہوئے یا پولیس کے. کیا یہ گروپ اس میں ملوث ہے یا آپ کو ایسا شواہد ان کے اسلحے سے یا؟ دیکھیں اسلحہ جو ملا ہے اس کا فورنزک ایویڈنس جب انالیسز ہم کروائیں گے چیزوں کو تو اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اس کا تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں، جو چیزیں آتی ہیں تو آپ کو ضرور نالج ملتی ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ جیسے پروفیسر گرفتار ہوا تھا، اس کے علاوہ جو کوئی طلباء پچھلی دفعہ آپ نے بتایا طلباء سے جو گرفتار ہوئے نوجوان، تو اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ مزید ایسی گرفتاریاں ہوئی ہیں جیسے فتنہ الخوارج ہے یا ہندوستان کی؟ جی بالکل، کچھ چیزیں ہوئیں جو آپ کی نالج میں ہوئی، کچھ ایسی ہیں جو بھی انکوائری سٹیج پر ہیں. گورنمنٹ نے جس طریقے سے لاء میں تبدیلی کی، جیسے شاہد صاحب نے کہا، اس پہ کچھ کے خلاف انکوائریز اس وقت چل رہی ہیں. اس میں ایک چیز میں ضرور یہاں پہ آپ کی نالج میں دوں گا کہ ریسنٹلی ہم نے جب ایکسپلوسیوز جو ملنا شروع ہوئے ان کا انالیسز اور باقی کرنا شروع ہوا تو بہت ساری ہماری ایسی کمپنیز آن
सरफेस हुई जिनको माइनिंग के लिए वो एक्सप्लोसिव्स दिया जा रहा है और वो एक्सप्लोसिव्स का परमिट्स उनके पास है और वही एक्सप्लोसिव आगे दहशतगर्दों के पास जा रहा है। उसमें एक पे हम एफआईआर ऑलरेडी खुशदार में कर चुके हैं, एक अंडर इंक्वायरी है हमारे पास एक और जगह का। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक लेके हम चल रहे हैं कि कानून के दायरे में ला के किया जाए। और उसमें कुछ जैसे अभी ज़रीना ने आपको पता है नौकुंडी में खुदकुश किया था, उसके साथ कुछ लोग थे, ख़वातीन का एक नेटवर्क BYC से रिलेटेड जो आगे चल रहा है वो भी सामने आ रहा है। उसको भी इंक्वायरी कंप्लीट करके एविडेंस ला के तुम्हारी कोशिश है कि उसको गिरफ्तार करके आगे लेके जाए। ये जो मारे गए ये किस किस्म की वारदातों में मतलब कितनी वारदातें? सर टोटल इनके ऊपर कोई 13 FIRs तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पिशीन में हैं, क्राइम ब्रांच में भी FIRs इनके ऊपर हैं जो केसेस ट्रांसफ़र हुए क्राइम ब्रांच को लेवीज से, और 2 FIRs हमारे पास CTD में भी इनके खिलाफ मौजूद हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो 15-16 FIRs हैं जिसमें एक्सटॉर्शन की है, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी पूछ सर ये टोटल 11 भाई थे, इसमें से 2 पहले लियाकत आगा के साथ लड़ाई में मारे गए और 3 अब, तो बाकी जो 6-7 है वो आपकी कस्टडी में या वो फरार? नहीं जी, हमारी कस्टडी में कोई भी नहीं है। मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज़ की कि कुछ लोग, हम 11 के 11 को अगर मैं कहूँ कि सारे ही क्रिमिनल हैं, सारे ही टेररिस्ट हैं, तो ऐसा नहीं है। हम उसमें से जो इन्वॉल्व हैं क्राइम्स के अंदर, ये जो वांटेड होंगे के खिलाफ होगा। क्या आप कह रही हैं तो ये रिकॉर्ड पे हो गया कि इब्रार है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको मुद्दई बना के ज़रूर करेंगे। जी सर, आपका जैसे हुक्म होगा। सर हाजिर, सर हाजिर। बलूचिस्तान में CTD की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। DIG CTD प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में 10 अहलकार जख्मी भी हुए हैं। दहशतगर्दों से रॉकेट लॉन्चर्स, SMGs, बारूदी मवाद बरामद हुआ है। दहशतगर्द कालदम तंजीमों से राब्ते में थे, हमने कोशिश की कि दहशतगर्द सरेंडर कर दें। DIG CTD प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक और अहम मामले की बात करें, MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ली गई या नहीं, मुअम्मा बन गया। MQM के रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत ने ऐसा करके हमें डराने की कोशिश की, ऐसे इक़दामात से चुप नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने फिर मुतालबा दोहराया कि वफाक कराची को अपने कंट्रोल में ले। सिर्फ जुल्म को जुल्म कहने पे आप हमारे साथ ये कर रहे हैं कि आप हमें एक तरह से धमका रहे हैं ना कि हम आपकी सिक्योरिटी ले लेंगे, ऐसे कि हम चुप हो जाएंगे। हमने क्या किया? हमने तो सिर्फ आईनी और कानूनी बात की है। जुल्म को जुल्म किया, जुल्म का उस पर इतनी नाराजगी है तो भाई अभी और अगर कोई आपके पास कोई है ना तो हमें वो भी कर लें। हमने जो है वो सच बोलने से अगर रुकना होता तो फिर हम यहीं नहीं होते। सिंध हुकूमत के इस इक़दाम से ये कहना बिल्कुल सही है कि कराची जैसा मुल्क का इतना पोटेंशियल वाला शहर वो किसी इस तरह के सूबाई हुकूमत, इस सोच की सूबाई हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए। और उसको हमने जो पहले मुतालबा किया है कि उसको वफाक का हिस्सा कराची को फ़ौरन वफाक अपने हैंड ओवर करे, अपने टेक ओवर करे। MQM से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने दावा मुस्तरद कर दिया। बोले खालिद मकबूल सिद्दीकी को 10 सिपाही दिए हुए हैं, मुस्तफ़ा कमाल के पास उनसे ज़्यादा सिक्योरिटी है। MQM की सियासत मुर्दा और दफन हो चुकी है। कराची के अवाम ने मुत्तहिदा को मुस्तरद कर दिया है। कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को 10 सिपाही दिए हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास शायद उससे भी ज़्यादा सिपाही हैं। जिस हुकूमत के वजीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अपोजिशन लीडर के पास सिक्योरिटी मौजूद है। जो इंटाइटल्ड हैं MQM के रहनुमा, जो लोग भी इंटाइटल्ड हैं, उन सब के पास वो सिक्योरिटी मौजूद हैं। उनका मकसद है कि इस वाक़े को किस तरह इनकैश किया जाए। जो इनकी सियासत मुर्दा हो चुकी है, जो इनकी सियासत दफन हो चुकी है, दे आर द रिजेक्टेड पीपल। तो वो रिजेक्टेड जमात जो है वो अब वो उनको और तो कोई सियासत का मौका नहीं मिल रहा था, तो बोला इस वाक़े से किस तरीके से इनकैश किया जाए। ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो हर आंख अशक बार थी। जो रवैया चंद जमातों का रहा है और वो रवैया नेगेटिव पॉलिटिक्स का रहा है कि एक तरफ आग अभी बुझी नहीं है, एक तरफ अभी डेड बॉडीज निकाली नहीं गई थी। तब से आ रहा था कि जी 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दो, तब से आ रहा था जी कि कराची को वफाक के हवाले कर लो।
और MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने का मामला, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से पीपल्स पार्टी रहनुमा का राबता। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर कायदीन को सिक्योरिटी वापस मिल गई। मजीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा काजी हसन से। काजी हसन बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो मामला MQM के रहनुमाओं को सिक्योरिटी देने का मामला, उस वक्त उनके पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान सियासी दर्ज हरारत बढ़ा जब रात गए इतला मिली कि MQM के मरकज़ी रहनुमा और अपोजिशन लीडर से पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली गई, जिसकी हुकूमती तर्जुमान और हुकूमत ने तरदीद की और उनका ये कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। जबकि MQM ज़राए ने अब से कुछ दिन पहले हमें बताया है कि उनसे रब्ता हुआ है सिंध हुकूमत का और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी उनको वापस मिल जाएगी। इस हवाले से MQM रहनुमाओं से जो बात हुई है, उनका ये कहना था कि अभी फौरी तौर पर तो सिक्योरिटी नहीं दी वापस की गई, लेकिन कभी इम्कान है कि बहुत जल्द इनको सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी। और दोनों तरफ ज़्यादती जमातों की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि पुलिस सिक्योरिटी वापस ली गई है। ताहम MQM ज़राए ने इस बात की तस्दीक की और वो शायद इस बात का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करेंगे कि जो सिक्योरिटी सिंध हुकूमत ने पुलिस सिक्योरिटी थी वो इनको वापस करने का फैसला किया गया है। ठीक है काजी हसन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में बसंत के दौरान अमन अमान और शरपसंदी की रोकथाम के लिए 30 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। पतंगों पर किसी सियासी जमात के झंडे या शख्सियत की तस्वीर नहीं लगाई जा सकेगी। ब्यूरो चीफ लाहौर जीशान बख्श की रिपोर्ट।